یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 11 فروری 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: روح، سنہری متن، اعمال۔ کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کا فرشتہ اسی رات کو میرے پاس آیا۔ جوابی مطالعہ: زبور، یسایہ۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا، اور بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کیا، کیونکہ اس نے فرمایا، یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہیں کرے گی۔ چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا، ان کی تمام مصیبتوں میں مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزارہا ہزار ہیں۔ زبور۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ اعمال۔ اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی اس میں سے کسی ایک پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کے چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر جو کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے۔ پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا، مگر خداوند کے فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے، مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں، لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا تھا اور پہرے والوں کو دروازے پر کھڑے پایا، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا۔ اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو، وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔
फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहे ने उनसे ये कहा कि हमने तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम न देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा के हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो शरा का मौलम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। फिर उनसे कहा, इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन आदमियों को मगलूब न कर सकोगे। और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज न आए। अमाल। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, और इस इरादा से कि फिसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदनो जान दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसको पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदाउन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथ में से खुल गईं। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये न जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक निकल गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदाउन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ डाली। करंथियों। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है, और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मैं से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। रूह को क़ुव्वत, हजूरी और कुदरत की और मुक़द्दस ख़यालात मोहब्बत के परों की भी अलामत दी जाती हैं। उसकी हजूरी के ये फरिश्ते जिनके पास पाक तरीन फरमान है, अक्ल के रूहानी माहौल से मुंसलिक होते और मतवातर तौर पर खुद की खसूसियात को दोबारा पैदा करते हैं। हम उनकी इनफरादी अशकाल को नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि उनकी फितरत खुदा की फितरत और रूहानी बरक़ात के साथ मुताबिकत रखती है। यूं अलामती होते हुए खारजी हैं, ताहम नफसी हैं, ईमान और रूहानी फ़हम को बयान करते हैं। फरिश्ते खुदा के ख़यालात इंसान तक पहुँचाने वाले, रूहानी इल्हाम, पाक और कामिल अच्छाई, पाकीज़गी और लफानियत का असर, सारी बदी, हवस परस्ती और फ़ानियत की मज़म्मत करने वाले।
फरिश्ते कुदरती तौर पर बनाए गए इंसान नहीं हैं जिनके परों में जानवरों की खसूसियात शामिल हों, बल्कि वो आसमानी मुलाकाती हैं जो मादी नहीं बल्कि रूहानी परों से उड़ते हैं। फरिश्ते खुदा की तरफ से खालिस ख्यालात हैं जिन्हें सच्चाई और मोहब्बत के पर लगे होते हैं, खा उनकी इनफरादियत कुछ भी हो। मेरे फरिश्ते बुलंद पाया ख्यालात हैं जो किसी कब्र के दरवाजे पर ज़ाहिर होते हैं, जिनमें इंसानी अकीदे ने अपनी अहमकाना ज़मीनी उम्मीदें दफन कर रखी हैं। सफ़ेद उंगलियों से वो ऊपर की जानब एक नए और जलाली भरोसे, ज़िंदगी के बुलंद बांग नमूनों और इसकी खुशियों की जानब इशारा करते हैं। फरिश्ते खुदा के नुमाइंदाकार हैं। ऊपर की जानब बढ़ने वाली ये हस्तियाँ कभी खुदी, गुनाह या मादियत की जानब रहनुमाई नहीं करती, बल्कि सारी अच्छाई के इलाही असूल की जानब हदायत देती हैं, जहाँ हर हकीकी इनफरादियत, शबी और खुदा की सूरत इकट्ठे होते हैं। इन रूहानी हिदायत को संजीदगी से तवज्जो देते हुए वो हमारे साथ ठहरते हैं और हम बेखबर फरिश्तों की खातिरदारी करते हैं। पुराना अहदनामा फरिश्तों को खुदा के इलाही पैगामात मुख्तलिफ काम सौंपता है। मिकाइल की खासियत रूहानियत की मजबूती है। वो गुनाह की ताकत शैतान के खिलाफ लश्करों की रहनुमाई करता है। वो मुक़द्दस लड़ाई लड़ता है। जब्राइल के पास अज़ल से मौजूद मोहब्बत से मुतल्लिक़ शाऊर को उजागर करने की ज़िम्मेदारी है। ये फरिश्ते हमें गहराई से बचाते हैं। सच्चाई और मोहब्बत अफसोस के मौका पर करीब आ जाते हैं, जब मजबूत ईमान और रूहानी ताकत आपस में कुश्ती करती और खुदा के फ़हम की बदौलत फैलती हैं। उसकी हजूरी के जिब्राइल का कोई मुकाबला नहीं। लामुतनाही हमेशा मौजूद मोहब्बत के लिए सब कुछ मोहब्बत है, और कोई गलती, गुनाह, बीमारी नहीं और ना मौत है। जब बादल सूरज के चेहरे को ढांप देते हैं तो कितनी कम रोशनी या हरारत हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। क्रिश्चियन साइंस सिर्फ तभी देखी जा सकती है जब जिस्मानी हवास के बादल छट जाते हैं। जिंदगी को रूहानी तौर पर समझने से पहले ज़मीन पर इंसानों के लिए रोशनी या खुशी बहुत कम आती है। क्रिश्चियन साइंस की बुलंदी तक पहुंचने के लिए इंसान को इसके इलाही असूल की फर्माबरदार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस साइंस की मुकम्मल ताकत को उजागर करने के लिए जिस्मानी हिस्स की मुखालफत को रूहानी हिस्स की हम आहंगी तस्लीम करनी चाहिए। जैसे कि मौसीकी की साइंस गलत धुनों को ठीक करती और आवाज़ को मधुर आहंग फराहम करती है। जिसकी इस्तिलाह मादी फ़हम है, वो चीज़ों के सिर्फ फ़ानी आर्जी फ़हम की रिपोर्ट कर सकता है, जबकि रूहानी फ़हम सिर्फ सच्चाई की गवाही दे सकता है। मादी फ़हम के लिए गैर हकीकी तब तक हकीकी रहता है जब तक कि क्रिश्चियन साइंस की बदौलत इस फ़हम की तसहीह नहीं हो जाती। मादी फ़हम की मुखालफत करते हुए रूहानी फ़हम में इल्हाम, उम्मीद, ईमान, समझ, सूदमंदी, हकीकत शामिल होते हैं। मादी फ़हम ये ईमान ज़ाहिर करता है कि अक्ल मादे में है। ये इंसानी अक़ीदा, खुशी और दर्द, उम्मीद और खौफ, ज़िंदगी और मौत के फ़हम के माबैन तब्दीली लाते हुए फ़ानियत या गैर वाक़ियत की हदूद से कभी तजावुज़ नहीं करता। जब हकीकी को हासिल कर लिया जाता है, जिसका ऐलान साइंस की बदौलत होता है, खुशी मज़ीद ठोकर दिलाने वाली और ना ही उम्मीद धोखा देने वाली होती है। रूहानी ख़यालात जैसे कि अदाद और खतूत असूल से शुरू होते हैं और ये किसी मादी अक़ीदे को कबूल नहीं करते। रूहानी ख़यालात उनकी इलाही इब्तिदा और हस्ती के रूहानी फ़हम की जानब रहनुमाई देते हैं। रूह उस फ़हम से आगाह करती है जो शाऊर को बुलंद करता और सच्चाई की जानब रहनुमाई देता है। ज़बूर नवीस ने कहा, बहरों की आवाज़ से, समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंदो कादिर है। रूहानी हिस्स रूहानी नेकी का शाऊर है। इंसाफ को जाहिर करते हुए और बीमारी और मौत में जकड़े इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए बुलंद पाया और अमली मसीहत इस दौर के दरवाजे पर खड़ी इजाज़त के लिए दस्तक दे रही है। क्या आप इस नूरानी मुलाकाती के लिए दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करेंगे, जो हलीमी के साथ आता है,
جیسے وہ وقت عروج کے اجداد کے زمانے میں آیا تھا۔ سچائی آزادی کے عناصر پیدا کرتی ہے۔ اس کے جھنڈے پر روحانی کا الہامی نعرہ غلامی موقوف ہو چکی ہے درج ہے۔ خدا کی قدرت قیدیوں کے لیے آزادی لاتی ہے۔ کوئی طاقت الہی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی فرض کی گئی قوت ہے جو خود کو خدا کے خلاف کھڑا کرتی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو لوہے کی بیڑیوں کے ساتھ گناہ، موت اور بیماری سے باندھے رکھتی ہے؟ جو کچھ بھی انسان کو غلام بناتا ہے وہ الہی حکمرانی کا مخالف ہے۔ سچائی انسان کو آزاد کرتی ہے۔ انسان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ہم تمام مظالم کی تباہی سے متعلق پیش بینی کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ غلامی انسان کی جائز حالت نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ پولوس نے کہا، میں آزاد پیدا ہوا۔ سب انسانوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ محبت اور سچائی آزاد کرتے ہیں، لیکن بدی اور غلطی غلامی کی جانب لے جاتے ہیں۔ کرسچن سائنس آزادی کو اونچا کرتی اور چلاتی ہے کہ میری پیروی کریں، بیماری، گناہ اور موت کے بندھنوں سے بچیں۔ یسوع نے راستہ متعین کیا ہے۔ دنیا کے باسیوں، خدا کے فرزندوں کی جلالی آزادی کو قبول کریں اور آزاد ہوں۔ یہ آپ کا الہی حق ہے۔ پولوس نے کہا، روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جلد یا بدیر ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کی متناہی حیثیت کی بیڑیاں اس فریب نظری کے باعث پگھلنے لگتی ہیں کہ وہ جان کی بجائے بدن میں، روح کی بجائے مادے میں رہتا ہے۔ انسان خدا روح کا معاون ہے اور کسی کا نہیں۔ خدا کا ہونا لامتناہی، آزادی، ہم آہنگی اور بے پناہ فرحت کا ہونا ہے۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ یور کے آرچ کاہن کی مانند انسان پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے آزاد ہے، یعنی خدا کی سلطنت میں۔ انسان کی لافانیت اور ہم آہنگی برقرار ہیں۔ ہمیں مخالف قیاس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے کہ انسان مادی طور پر خلق کیا گیا، اور ہماری نظر کو تخلیق کے اس روحانی ریکارڈ کی جانب موڑنا چاہیے جو دل اور سمجھ پر ہیرے کی نوک اور ایک فرشتے کی قلم سے کندہ کیا گیا ہو۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی سیری آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔